See, there are two ways of business. One very simple. You help your client to make more money and you share it. Or you help him to prevent loss. You ask him, okay, I prevented that loss and take that money. Bounce bike. Launch aitalva. How many people knew that like a company named MTech Innova was behind that, who developed that tech? The next Women's World Cup ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 2027ಗೆ, which we are going to do. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. Then he first introduced us to Lahari Velu sir. Then along with Lahari and Sudeep sir ತುಂಬ encourage ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು. So everybody was very happy with it. ಈ ಥರನೂ ಟೆಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So we partnered with YouTube. Our first product got launched with Vikrant Rona. Okay. So that's where we did almost like Vikrant Rona cap agli, the shirt agli. I never raised money in my life. Okay. So only talk to known friends ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, hey, ಈ ಥರ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ. A lot of people believed and put that money. I think that's the first biggest and costly mistake which we did, because our product was too early to the market. Sometimes I feel you have to be privileged to get into the right college and you have to meet the right people. Yes. That is most important. Take ಒಂದು ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ದು ಇಮೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಲಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದೇ US ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಯು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಮನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ. US ಮೂವೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. You got an inspiration, you got an idea from your wife. ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಝೀ ಅಲ್ಲಿ. ಶಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಅದ್ರದ್ದು. ಓ, ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೆಡ್ ಓಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ನೋ, ಐ ನೀಡ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾರಿ, ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಇಫ್ 11 players doesn't contribute, you cannot win the game. Yes. Company is also like that. First earn your money before you asking it. Okay. It may be 1 rupee, it may be 10 rupees. We are the first guys who will be developing from Bangalore all over the world. The entire process took 10 days. Now we are able to cut down just a matter of 10 minutes. Okay. You are seeing that, you click a button, it will come to your home. Hello everyone, welcome to IIC Talks podcast, which is an initiative by Deekshana Global Development Foundation. I am your host Prashant Chiganur. Today we have a wonderful guest who is a technology leader and entrepreneur. He has built products where millions of people are using right now, from IoT to smart devices and AI powered solutions as well. And more importantly, he has built 2 startups and successfully exited. Let's welcome Mr. Satish to our podcast. Yeah. Thanks Prashant for inviting. Thank you so much for Satish for accepting our invitation. And to begin with, every individual startup idea comes with a lot of brainstorming with fellow co-founders or any friends and circle. So your story is quite different. You got an inspiration, you got an idea from your wife. Please, can you tell me how that happened exactly? Okay, in fact the idea came with a very surprising way also. We used to develop for a product for a company in India. We call it as a TRP rating system ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Whenever we watch TV, ads ಬರುತ್ತೆ, content ಬರುತ್ತೆ, and the data is always taken and given it to the ads and brands. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ they evaluate, oh okay, on which channel, like why have to put my ad, if like I'm a Cadbury, why have to put my ad on Star, or why not on Colors, and what particular time, 7:30 ಇಂದ 8:30 ಹಾಕಬೇಕಾ. So that entire data we developed for over 3 years, and 100K machines what we have installed in the field. It is still now working. That's the good thing. And entirely it is for the India. We have peculiar problem as engineers alva. ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That's what we keep doing that. And that time we are associated with media. We knew exactly how that entire works. So wife ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಅಂತ. ನೋಡೋಕೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಓಕೆ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಡೇ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಝೀ ಅಲ್ಲಿ. ಶಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಅದ್ರದ್ದು. ಓ, ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೆಡ್ ಓಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ನೋ, ಐ ನೀಡ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾರಿ, ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್? ವಿ ಸೆಡ್ ನೋ, ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್, ನಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಓಕೆ, ನೀವು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎನ್ವೇ.
ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕಿಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಓ ಟಿ ಟಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಶಿ ಡಿಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ 2-3 ಡೇಸ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಐ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ರೀಚ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ನೋನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಸ್ ಟು ದ ಡಿಸೈನರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಯಾರಿ ದೆನ್ ಹೀ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಟು ದಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಓವರ್ ದ ವೀಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಡಿಮ್ ಓಕೆ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಯಾರಿ ಬೇಕಂತ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಸರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 10 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ವಿತ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾರಿ ಔಟ್ 10 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಶಿ ಸೆಡ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 10 ಬೇಕಂತೆ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ದೆನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ನಮ್ದಿರತ್ತಲ್ಲ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಯು ಮೀಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓವರ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 10 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹೌ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಗ್ರೂಪ್ ಪೀಪಲ್ ಸೆಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೆಡ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋರು ಭಾಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ and then worked our mindset alwa it's like 10 we cannot invest if you get advance it is okay don't worry about it ಓಕೆ so next day she told all money came that's quite interesting people pay advance also ಓಕೆ then called the shop guy and told itar 10 saree ide can you get it he was very happy actually ಆಮೇಲೆ he said sir ನನಗೆ like we need close to around 10 days because that's the process for the saree production ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಆಮೇಲೆ we paid him he was extremely happy actually ಈ ಸೆಡ್ ಸರ್ ಪೀಪಲ್ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಸೆಡ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಈ ಥರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 30-40 ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ದೆನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಅಲೋನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ he told no sir market is very big why don't you guys explore and then we felt okay that is something interesting and then spoke to again wife friends avrella illa that's what we do when you go for a shopping we take the photograph we buy it out he told okay is there a way they were asking anyway you can just detect in ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತೊಗೊಳೋದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ವಿ ನೋ ದ ಫೇಸ್ ಬಟ್ ಲೈವ್ ಟಿ ವಿಲೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ then that is where I think 2021 the explosion of AI which happened from and it was unbelievable then we got tools where you can we had face detection always but do we had saree detection itta and a jewels hakotare ad detection itta ಓಕೆ and still there was no mechanism at all that was quite interesting I mean we were discussing and we thought yes there is a clear business model revenue model ide because paying customers are there ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲೈಕ್ 1.5 years ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ಯು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯು ನೋ ದಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದೆನ್ ಮೆಟ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಘು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ದೆನ್ ಹಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಲಹರಿ ವೇಲು ಸರ್ ವೇಲು ಸರ್ಗೆ ತರಿಸಿ ವೆರಿ ಈ ಥರನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಬಿಸಿ ವಿತ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ RRR ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಸರ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಲಾಂಚ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವಾಗ ಟೆಕ್ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎನಫ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ದು ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಲಾಂಚ್ ವಿತ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಲಿ ದ ಶರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ 300 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ವಿ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಆಮೇಲೆ 1000 ಅಂತ ಅಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ದೆನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಲಹರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಥಿಂಗ್ ಇದರ ಈ ಥರನೂ ಟೆಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಡ್ ವಿತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಟನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಈಗ ಬರೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಗ OTT ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮದು 70% ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು 20% ಥ್ರೂ
ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಓ ಟಿ ಟಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದು. ಬಟ್ ನಾವು ಇದೇ ಯು ಎಸ್ ಮೂವೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್, ಮರ್ಚೆಂಟೈಸಿಂಗಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಡಿಸ್ನಿನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಒಂದು 60% ಆಫ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫೀ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಲಿಪ್ ಸೈಡೆಡ್. ಅವರಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನವೀನ್ ಮನೋಹರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಹರಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಅವರು ದೇ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಒಂದು 2-3 years ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಮೂವೀಸ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಓಕೆ ಅಂತ. ವೆನ್ ವಿ ಲಾಂಚ್ ವಿತ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ, ಕ್ವೈಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಸ್, 7 days we were able to do around like 700 to 1,000 in no time. Then what we did very frankly was we distributed that money. Okay, see, we paid that money as a licensing fee to Lahari, we paid the licensing fee money as to the producer, we bought the transparent system. It's not like iga elladru, we took the licensing rates even for the images, for the videos, that money was equally distributed among the system. That is something where we got a good name in the industry. Oh, okay, ಆಮೇಲೆ this became, at least everybody knew that, okay, what is really one. ವೇಲು ಸರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ನವೀನ್ ಮನೋಹರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಕ್ಕಿ ಗೈ. ಅವ್ರು ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ನಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಾಂಚ್ ಇಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಡ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ ಅರೌಂಡ್ 4 movies ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಡಿಡ್ ವಿತ್ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಡಿಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವಾಸ್ UI, ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಉಪೇಂದ್ರ UI ಮೂವಿಗೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 6 days we were able to sell around 5,000 merchandise there, only with one platform, YouTube and social media accounts ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಬಟನ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಬಟನ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಸ್ ಎ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಆನ್ ಲಹರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಗೂಗಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಹೌ ಡು ಐ ನೋ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್? ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ವಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಗೇಮ್. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಸಾಂಗ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಪ್ಲೇನೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್. ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಎ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವಿ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಸಾಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ IPRS ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್, if you are taking somebody's work and if you are making a money out of it, it needs to be equally distributed ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ನಾನು ಹಂಸಲೇಖ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಡಸ್ ಹಂಸಲೇಖ ಗೆಟ್ ಪೇಡ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಅವ್ರ ಲಹರಿ ಹೋಲ್ಡ್, ಈಗ ಇದೇ ತಗೋಣ, ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಮೂವಿ, ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಸಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಿ ದಟ್ ಮನಿ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲಹರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಸಲೇಖ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ವಿ ಈವನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಿಸನ್. ಬಟ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಾವು ಈಗ ಹೋಗೋ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೀಕೇಜ್ ಅಂತ. ಆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೀಕೇಜನ್ನ ನಾವು ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸಚ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಗ್ಗಿಂಗ್ ದಟ್. ಈಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈವನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ. Then that revenue is collected over a year from organization called IPRS. Then that money actually gets distributed over to Lahari Films agli, to agli Hamsalekha avarge agli. That brought the transparent system in the industry. Iga see piracy avoid madak agalla antalla, ಮಾಡಬಹುದು in a different way. One through tech, another it making affordable. ಭಾಳ ಎಥಿಕಲ್ ವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತಾಡತ್ತೀರ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಬಡಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಹೀರೋಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ರೋಚ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ? ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ಈಗ ಮರ್ಚೆಂಡೈಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ದೇ ನೆವರ್ ಸಾ ಮನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾವು ಡಿಸ್ನಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಡಿಸ್ನಿ ಮೇಕ್ 60% ಆಫ್ ಮನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ದು ಇಮೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಲಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದೇ US ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್. ಈವನ್ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲ ಹಾಕೋತೀವಿ.
ಬಟ್ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ 5 lakh ಮರ್ಚೆಂಡೈಸ್ ಅಂದರೆ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್, ದೆಲ್ ಪುಟ್ ಯು ಇನ್ ಟು ಜೈಲ್. ಓ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಪುಟ್ ಎ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ವಿನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ, ದಟ್ ಮನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎನಫ್ ಟು ಡೂ ಇಯರ್. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೂವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸಿ ನಮ್ದೇನಂದ್ರೆ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೆಕ್ ಲೇಯರ್. ನಮಗೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂವೀಸ್, ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಈಗ ಲಹರಿಯವ್ರು ನಿಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬಟ್ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ 40 crores 30 crores. ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ಸಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, OTT ಇಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಈವನ್ 5% 10% ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಕವರ್ ಫ್ರಮ್ ಮರ್ಚೆಂಡೈಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ನಾವು ಬರೀ ಟೆಕ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಒಬ್ರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದಾಗ ಸಿ ದಟ್ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ. ಸಿ ನಾವೇನ್ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಡಿಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ okay, somebody is doing it in US. We bought that same system here to the India. But what we did completely different was we call the technology as see now buy now anta anbutti. Okay. Now hege inda andre next maybe in another year what you can see, which we already have, but we are doing the partnership. You are hinge helidnala serial idrudu wife thing anta anbutti. It took almost like 6 days. Okay, ಆಮೇಲೆ 4 hours of okay buying, doing all the things. Now imagine if the entire process took 10 days. Now we are able to cut down just matter of 10 minutes. Okay. You are saying that you click a button, it will come to your home. A system mature ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ mature ಆಗಿದೆ. That's what we are doing. So for us, 10 ದಿನ ಏನಿತ್ತು, that you have cut short through technology to just 10 minutes now. Now you can see, you have experience with Myntra. ನನಗೇನೋ ಜೀನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ we no longer go to the shop, you buy all the things. You just order online. Munche you used to wait for 5 days, 6 days. Now it comes in 40 minutes. Yes, 30 minutes. Now it will eventually come down to 10 minutes. Yeah, e-commerce ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮಿಂತ್ರಾ, ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ನೋ ಹೌ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಿಂತ್ರಾ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹೌದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫೀಲಿಂಗು. ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್, ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗು, ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇ ಬಿ 6 pants 10 shirts. ವಿ ರನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫಾರ್ 4 years. ನಾವು ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ 10 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆನೇ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್. ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ 2,000 rupees 3,000 rupees. ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 200 rupees to 4,000 rupees. ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ? ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ 2 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಅ ಲೈಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್? Yeah, that's quite interesting. See, I think travel makes lot actually. See now, luckily I was able to meet a couple of very interesting people. Like I particularly take very named 3 people. Adರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಶ್ರೀನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ಅಂತ. See, every day we use HP printers ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರಿಂದ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಯೂಸರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್, ಈಸ್ ಅನ್ IIT Madras guy. ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆದಾಗ we had a couple of interactions with him and he wanted to start a company called Dances and which was in the medical. That time he told, ನಾನು ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ TVS ಹರಿತಾದಲ್ಲಿ. Then he came up with certain of articles, ಈ ಥರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ. I said no, I used to write articles when I was studying engineering. Yes, that's early bread alone nimge. Yeah, that's where I made my first money. So while studying, my dad used to ask, ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ. ಬೇಡ ಅಂತಂದು, ಏನಕ್ಕೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ I said no, I'm writing articles for this newspaper. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? I used to write for science and technology section. My first luckily article came on Jan 1st 2000 on the New Year day. Thing was there and they used to pay very well. And they used to pay per words. Thing was there. I used to cover my entire engineering fees out of that. ಎಂಟೈರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಸ್ನ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು.
ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹಾಂ, ಅಗೇನ್ ಯು ಮೀಟ್ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ Aided? ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಡೆಡ್ Okay. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅವಾಗಿದ್ದಾಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟಿ ಜಿ ಅಂತ. ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ, ಸಿ ದಿಸ್ ದ ವೇ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದು. ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಿನ್ಸ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ದೆನ್ ಹಿ ಟಾಟ್ ಮೀ, ನೀನು ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸು. Then I said, will they pay? He said, yes, they will pay ಅಂತ ಅಂದೆ. So then we sent over one article and Jayalakshmi ಅಂತ ಅವಾಗ ಎಡಿಟರ್ ಇದ್ರು. She called up and she told, this is very good, we will pay you, can you keep writing once in a ಅವ್ರು 4 editions ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. I told, ma'am, still I'm student ಅಂತ. No, it's good ಅಂತ ಅಂದೆ. So the first article came there. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ರಿ? ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕಾಲ್. ದೆರ್ ವಾಸ್ 2 things. ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬರೆದಿದ್ದು. ಈಗ ಚೆಕ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೌ ಡು ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಡಿಜಿಟಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಚೆಕ್, ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 2000. Now it is getting implemented. ಓಕೆ. So this tech was already there in US. ನಾವು ತುಂಬ ಟೆಕ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಲಕ್ಕಿಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಬ್ರರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಅವ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋರು, ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂದ್ಸತಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ. ಲೈಬ್ರರಿ, ಯಾರು ಲೈಬ್ರರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬರೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ಚಾಟ್ GPT ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೌ ಡು ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಸರ್ಚ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಅವ್ರು ನಾವು ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್, ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಲೈಕ್ 500 to 1000 rupees, ವಿಚ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್. ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಬುಕ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗೂ. We used to go to sit in the library and we used to study about that. I got exposed to these type of magazines. But to be honest, that time our main intention was, how do I pay my fees? Okay. Actually, so he bought that idea. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಈ ಥರ they will pay you ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So it was more, it happened like a luck actually. It was my first article, just ಬರ್ದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ. I think they were privileged enough to accept that article and publish it. I said, okay, ನೇಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Then ಅವರು ನೋ, ದೇ ಸೆಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ದ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಮನಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ದೆನ್ ಎವ್ರಿ 2 months once I used to write, which used to cover my fees. ವಾವ್, I was quite happy about it. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರು 100 pages ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಆಗು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವರ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಲರ್ನರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಹಾಂ, ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಜಾಯಿನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆಯಿತು, JC ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಧಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇದ್ರದ್ದು. ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳೋರು, ಹೇ, we don't have enough entrepreneurs in our college, but we have enough sports personalities, we have film personalities. Dhananjay agli togoli, idru actor. Okay. He said, we are running an engineering college. And avagella, like way back in 2004, see, we are very privileged to have too many companies coming up. You maintain certain marks, then you just get. And now ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಟು US. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ JC ಇನ್ನೊಂದು NI ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, NI ಇಸ್ ವೇರ್ ಇವರು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಓ, ಏನಪ್ಪ ಇದು, JC ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಇದು ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋರು. ಲೈಕ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. He was very clear, you maintain certain marks, that's good enough for us, but you also get into extracurricular activities ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, like which we used to play for hockey. ಅವಾಗ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ like 1,200 rupees, 2,000, which was very expensive for us. Why do you bother ಅಂತ ಅಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. He bought all the sticks, he helped us to build a team. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, he built the ground as for us in the entire college actually. ಆ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ you really know what to do. ಅದೇ ಥರ ಆದಾಗ ದೆನ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಶ್ರೀನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ, ಈ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಗೈ. ನಮಗೆ ನಾವು ವಿ ಯೂಸ್ ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಲೈಕ್
an Indian has actually invented that. He was the inspiration for us. Then when we joined the company, I was the third employee there. Okay. Then when we want to become 250 people, they used mates to travel a lot. ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ರು. Then that's where we really learned a lot by exposing us ourselves. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. And we traveled to, like, to give you a best example, I had to visit Germany. Okay. ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. We went for a meeting, like that meeting was at 2 p.m. German time. We went at 2:04. He told you guys go and carry on the meeting ಅಂತ. 2:04 ಹೋದ್ವಿ, they told you guys are too late ಅಂತ. 4 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 4 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 4 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಲ್ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್, ವಾಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಯುವರ್ CEO ದಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಅಂತ. He told no, you are quite helpful, this is the way you learn, don't worry, meeting ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗು ಅವಾಗ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಬ್ರಾಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ and they were cutthroat. Now, so that time we learned what is actually 4 minutes means. So next day we went, luckily they gave us the next day, we went 5 minutes early. Then they told you are 5 minutes early. Then we said okay, we will wait anta. That's fine. The thing is that, so that is where when you travel, like time management and the concept we never learn here. Yes. If we have not traveled outside, we would have learned the value of those 4 minutes. But stayed there for a couple of years. That is where you got adjusted why people value the time there. Yeah, these are all learnings. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಮೇಡ್ 2012 ಸರಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದು ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಪ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವಿ ಡಿಡ್ ರೀಡರ್ ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 2014. ಈಗ ನೀವು ಕಿಂಡಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಇನ್ 2014. ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಮನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡಿಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಅರ್ಲಿ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬುಕ್ಸೇ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಡರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನಮಗೆ ಫರ್ ಅಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗೈ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಗೈ. ಓಕೆ. So that's where we built. Then we didn't know, actually we invested all the money, lost all the money also. Then we are doing what to do anta anbitti. Then we met another very interesting guy called Balamanian anta anbitti. He's a serial entrepreneur. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ಸ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ಸ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಸಿ ದಟ್ ಗನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. Actually while interacting with him we came to know that he is the inventor for that. He won Oscars for that. Okay. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. He said whatever the technology you guys have built is I need it ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೊಂದು ರಿಯಾಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೆನ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ IP and patents. Okay. So he bought that. So we came out of all our debt, everything. We were quite happy. Nice. I guess see these two characters if we have not met, we would have not known how it is there ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ we started a company called MTech Innova ಅಂತ. Then we met a very nice gentleman called Srini ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಿಷನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಮೂವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಸೀನ್ ವೇರ್ ಹಿ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಕೈ ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಕಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಗ್ಲಾಸ್. ಹೌದು, ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೀನ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂವೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿಚಿಗನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಚಿಗನ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಸಿ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸತೀಶ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ. ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ. ಸೀರಿಯಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಫಿಲಮ್ ಬಂದು ಏನು ಜರ್ಮನಿ, US ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್. Yeah, it was exposed. Basically, I've been all about techie guy, not about an entrepreneurship. The thing is, like, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು, ಇದ್ರದ್ದು ವೇಲು ಸರ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ವೇಲು ಸರ್ ಇದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ರೈಸ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಮನಿ. ಐ ನೆವರ್ ರೈಸ್ ಮನಿ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ talk to known friends, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೇ ಈ ಥರ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಮನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಪನಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಮೇ ಬಿ ಯು ನೆವರ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್, ಮೇ ಬಿ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಬೌನ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ.
How many people knew that like a company named MTech Innova was behind that, who developed that tech? No. Nobody knew the thing was there. In fact, The key IoT thing, right? the concept it came was in a very simple way. We were working with them, and Vivek came up and told, I have an idea that where you guys bike ide, but I don't need to put physical key. Adana physical key ಬೇಡ. And that is where the first metro line actually opened between Indranagar inda Bayapnallige. And I want just people to come, take the bike, drop there, okay, to the home or any of the place. That is where they call it as pick, drop anywhere ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. We told, okay, concept looks simple, but ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೀ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲಾಕ್ ಅವ್ರು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಈವನ್ ವಿತ್ ಎ ಟಚ್ ಆಫ್ ಬಾರ್. ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದ CEO ಆಫ್ ಟೆಕ್ ಇನೋವಾ. ಅವರು ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಔಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವಿ ಬಿಲ್ಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್, and well, we showcased it to Bounce, and they did excellent job in commercializing, raising the money. But nobody knew that we are the guys who were the ನೀವು ಹಿಂದೆ ಇರೋದು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನಾನು ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ದ ಒನ್. ವಾವ್ ಮ್ಯಾನ್, ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ರಂಜಿತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, there is a tech, this is very interesting, I tied it ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. But we had a clause that we should not tell ಯಾರಿದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Okay. That's what, world is very small. See, he knew that he is using the system, but anyway, now that we have that NDA completed, we can easily speak about it. Wow. nice. Really interesting story, Satish. Yeah. Satish, ನೀವು US ಅಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟು ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಟೂ ವೆರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಫರ್ ಅಸ್ ದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ವಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರಾ, ಟಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ದರ್ ಆರ್, ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಜಾಬ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ದಟ್ಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮನಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 ರೂಪಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 5 lakh. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯು ನೆವರ್ ಮೇಡ್ 1 ರೂಪಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ವೇರಾಸ್ ಇನ್ US ಆರ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಜಾಬ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ. ದೇ ರಿಯಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರಮ್ 18 years ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. 10 years ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 12 years ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಲರ್ನ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹವರ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್. ನಾನು 1 hour ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯು ಗೆಟ್ $8, $10 ಅಂತ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಪಾಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಯು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಇವನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಐ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್, ಅವ್ರ ಮದರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಏನೋ ಮಗ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. See, that's why we can see so many companies are there in US who are started by very young people. Or the best example is Elon Musk. Elon Musk he sold his first company when he was 13 years. Yes. Or even Peter Thiel. Namdal 13 years, we still, I don't know what we keep I think doing. he developed a game, right? We keep watching the reels here, really. ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಇಂದಲೇ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? See, 13 years he sold his company. He wrote his first magazines. So that mindset is completely different. It is changing, illa antilla. But one way, see, now people are making money also through reels. But adella dominating ತಗೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ all are American companies. See, ನೀವು reels, where do you watch? Either you watch Instagram or in YouTube. Yes. How many Indian companies? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವರೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? So honest, I don't have an answer. But they build technology which are addictive. They know. See, ನೀವು Instagram ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು, I think we need ages even to count the money, whatever the valuation was been bought by Facebook. I believe in India, I don't know the exact number, maybe 5 lakh or 10 lakh crores it is. And 100 employees. Just 100 employees? ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರದ್ದು, when it was bought. Okay. But now, I don't think there is any mobile in India which doesn't have Instagram. Yeah. Or WhatsApp. Yes. What's your take on RTI? To be honest, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Okay. Because ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ? ಸಿ, ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು,
ಆಯ್ತಾ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಒಪಿನಿಯನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್ ಹಿಯರ್. ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸಪ್. ಓಕೆ, ನೀವು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಆಟ ಇದ್ರದ್ದು ಝೋಹೋ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎ ವೆರಿ ಕಮೆಂಡಬಲ್ ಜಾಬ್. ಈ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ವೇವ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ದೆನ್ ದಟ್ ವೇವ್ ಗಾಟ್ ಡೈಡ್. ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಇಮೇಲ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಗೂಗಲ್, ವಿ ಮೂವ್ ಟು ಝೋಹೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಎವಾಲ್ವಿಂಗ್. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಸ್. ಈಗ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು, ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ದರ್ಶಿನಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್? ಸೋ ಮೆನಿ. ಆಲ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ನೇಮ್? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದರ್ಶಿನಿ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ. ಸೊ ಆ ದರ್ಶಿನಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರದೇ ಇರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ನೋ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಅದೇ KFC or McDonald's? ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಡ್, ಒಬ್ಬರು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸೋ ವೆಲ್? Maybe systems comes That's into what picture. systems, process, time it takes. There is an excellent movie called The Founders ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು about McDonald's. I think every entrepreneur should watch. Or Which OTT platform? It's on Amazon Prime. Okay. Founders ಅಲ್ವಾ? Founders ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು McDonald's ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಹೇಗಿದಾಯಿತು. See, even when McDonald's was started, it was started in a small shop. But a guy who came changed the entire system to bring it to the globe. ಆ ಥರ ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ರ? ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಂದು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಸೇಮ್ ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ನೌ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ವೆರಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಈಸ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ. ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಕೋ-ಫೌಂಡರ್. ದೇ ನೋ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಮನಿ. ಬಟ್ ದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈಗ ಒಂದು ದೋಸೆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇಟ್, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಗೋ ಟು KFC, ದೇ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಎಸ್, ಹೌದು. ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನೋವೇಷನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ಈಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಗರು ಫ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೈಸ್. ಈಗ ಫ್ರೈಸ್ ಅವರು ಯು ಟೇಕ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ 5 minutes ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಪೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಎಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೀಚ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೆಂಟ್? ನೋ, ಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ 10 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದವ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ಬ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 10 ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕು, ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗು, ಸಮ್ವೇರ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಟಾಪ್ 10 ಟಾಪ್ 1, 2, ಟಾಪ್ 5 ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನೋವೇಷನ್ ಇಂದನೇ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಅವರು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು? ಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಸಂಬಡಿ ಶುಡ್ ಪೇ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮನಿ ಆರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ವಿಷನ್. ಈಗ ಟು ಗಿವ್ ಯು, ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಲಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಲೈಕ್ he runs 5 companies. He is the CEO of 5 companies. See, somebody imagining that and making it, you usually admire him. ಆ ಥರ ಗಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ನಾವು recently there is one very interesting development has happened is Skyroot ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ recently launched. Hats off to them, they were able to do that. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸಿ ಇಫ್ ಮುಖೇಶ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ US ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಲೈಕ್ 10-15 years ಬಿಹೈಂಡ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೇಗನೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ 10-15 years ಎರಡೂ. ಸಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಸಲ್ವಾ?
ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಹೂಬರ್ ಅಲ್ವಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ದ ಹೂಬರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಮನಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಊಬರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಊಬರ್ ಮುಂಚೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಎ ಡ್ರೈವರ್ ಈ ಅರ್ನ್ಸ್ 100 rupees ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಈವನ್ 100 rupees ನೀವು ಊಬರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಅರ್ನ್ಸ್? I don't know exact number. ಮೇ ಬಿ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60 rupees. Yes, not more than. ಆ 60 rupees ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ಸ್ ದ ಅದರ್ 40 rupees ಆಸ್ ಎ ಟೆಕ್. ಈಗ ನಾವು ಊಬರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಒಂದಿದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೈ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೂಗಲ್. ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಐದರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಕ್ಲೌಡ್ ಯಾರ್ದು? AWS and Google. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಪೇ ಟು ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಹಾ. ಸೊ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್, ದ 40 rupees is earned by them actually. Another 60 rupees driver is earning. Maybe you learn in that 20 rupees is profit. ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಇನೋವೇಷನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅವರೇ ಇದಾರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಓಕೆ, ಐ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ A to B, but who made money at the end of the day? Wow, it's very detailing. ಈಗ ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಪ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನೌ ಇನ್ ಟು ದಿ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಪನೀಸ್, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ GPUs ಬೇಕು. ಹೌ ಮೆನಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಸೊ ಎವ್ರಿ ರೈಡ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ಮನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಭಾಳ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ಸು. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಉಲ್ಟಾ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪಟೈಟ್ ಭಾಳ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ. ತುಂಬ ಬೇಕು. ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಡೇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು, ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ಸ್. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ 3 co-founders. ವೇಲು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೂ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬೌನ್ಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ನೌ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅಸ್ ಅವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ರಘು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀನಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಟೆಕ್ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ರಘು ಪವನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯು ಮೀಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವಿಷನ್. ಆ ಥರ ಪೀಪಲ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಫಾರ್ಮ್ ದ, ಇಫ್ 11 players ಡಸಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಿನ್ ದ ಗೇಮ್. ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ವಿಷನ್. ಆಯ್ತಾ, ಓಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂಮ್ ಡು ಯು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಒನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 rupee, it may be 10 rupees. Now with all the AI tools, you can say I can put everything in the paper. ನಾನು ಈ ಥರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಅರ್ನ್ ದಟ್ ಮನಿ ಬೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ನಮಗೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ವಿ ಸಿ 2 type of people ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ಈವನ್ Tier 2, Tier 3 ಸಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ರೆಸ್ಯೂಮ್. ದೇ ಸೇ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ, ದೇ ಕಮ್ ಅಪ್, ದೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ವಿ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಆಯಿತಾ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು 1 page ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಲಿ, ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್. ದೇ ಸ್ಟಡಿ ಆ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದೇ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗೈ ಹೂ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. he gave us the first certificate. In fact, ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ he scored 99% in engineering. Okay, we are like quite shocked. And he showed us where 100% marks. Marks ಕಿಂತ most important he was proud of his attendance.
from first standard to engineering, he has never bunked his college. Wow. Not even for a day. Hmm. Then we asked how it is possible. He said, I managed it. That's what I am proud of. See, for another company, he may be very good value employee, but for us, it's not required. Because he's never taken risk in life. Allapa, it means if you have never taken off, Andre, you have never spent time with your family. You never time spent with your friends. Is there somewhere you never attended your marriage? So it means your social life is cut off. You have never learned for everyone. He may be good for other company, but not right for us. Okay. ಸೊ ರಿಲೀವ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮದು ಕೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಹಾರ್ಡ್ವೇರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾಗಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಎ ಐ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎ ಐ ಅಂತ. ಈಗ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಟಿ ವಿಲಿ, ವಿಚ್ ವಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ 10 days to 10 minutes ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಆ ಟಿ ವಿ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು? ಸೊ ಟಿ ವಿ, ಡು ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ಸ್. ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದರದ್ದು, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಾಂಚ್ ದ 3rd version ಆಫ್ ದಿ ಟಿ ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎನೇಬಲಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇವನ್ ಓಪನ್ ಎ ರಿಮೋಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಶಾಪ್ ಬಟನ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸುದೀಪ್ ಶರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಟಿ ವಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೈಸೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಟಿಲ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು, ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಸಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರು, ಈಗ ನಾನು ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ, ಈಗ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ NLP ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು. ಈಗ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಮೇ ಬಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಲಾಜಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್, ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ 3, ನೀವು ಒಂದು 2 kg ಆಫ್ 2 liters ಆಫ್ ಏರಿಯಲ್ ಯು ಯೂಸ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಹೌ ಡು ವಿ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್? ಅಮೆಝಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತೊಗೋತೀವಿ, ಅವ್ರು ಡಿಮಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತೊಗೋತೀವಿ, ಅವ್ರು ಪಕ್ಕದ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಹೌ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ? ಯು ಪುಟ್ ಎ 1 liter or 500 ml ಇದ್ರದ್ದು, ಅದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. ಹೌದು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಬಟ್ ಮಿಷಿನ್ ನೋಸ್ ವೆನ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 liters, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸೇಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈಕ್ AI, ML ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ಡರ್ 2 liters ಮುಂಚೆ, ಈಗ 2 liters ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎದರ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಅಲಾರಾಮ್, ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೈಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಗೈಸ್. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ 2 liters ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೇಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ದಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಈ ಸಿಸ್ಟಮು is still evolving, but we are happy to say that we are the first guys who will be developing from Bangalore, okay, all over the world. Wow, that's wonderful. I wish you all the very best for that. Thank you. Okay, so smart AI automation anta kariboda, ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು exactly? How we can we call it as thinking AI and thinking AI. Okay, that's a very simple word. Or in a way, thinking AI ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? Okay, that's what we are doing. Very interesting, very interesting. So ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಲೀವಿಂದ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? To be honest, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ we did only for entertainment industry. Okay. But we never knew there are so many other use cases anta. But since our network people saw that, they told, why don't you use it for other things anta. Like we are working with one of the US clients idruddu. To give you one very simple example, we are working with one US company. ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 2% ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್, ಟು ಗಿವ್ ಯು ಈಕ್ವೇಟ್,
ಈಗ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ದಿ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಫೈನರಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ 2% ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಲಾಸ್. ಓಕೆ Okay, so the problem what they defined to us was, can we bring the 2% of efficiency loss to 0.001%? It was very simple. ಯಾಕಂದರೆ 2% of loss you take like in lakhs of gallons is close to around ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ there is a loss of around 4 crores. 4 crores? That is the money got get lost. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು about talking about improving the efficiency ಅದನ್ನ. Can we bring that 4 crores loss to like a, we are not telling we are going to make it zero. Can you make it 5 lakh loss? Okay. That we are able to do that in a very well. US ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, we are deploying completely there. Okay. So that we are, see, there are two ways of business. One very simple. You help your client to make more money and you share it. Or you help him to prevent loss. You ask him, okay, I prevented that loss and take that money. Okay, precaution. Ashte. Simple rule what we are doing. So whatever you are doing, it's always that makes sense actually for the business enterprise as well. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಜರ್ಮನಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We went for a first meeting with them there. ಅವ್ರು ಅದೇ they do close to around ಈ ಸರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. We couldn't do, ಇನ್ನ ಟೆಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. We are targeting for next Women's World Cup. Which happens next year. We'll also be ಜರ್ಮನಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು? ಈಗ ಎನಿವೇ ಲಕ್ಕಿಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ ಇನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 2027ಗೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಬೇಸಿಕಲಿ ವೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಸಿ ನಮಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅದು ಆಯಿತಾ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ವೈಸ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜನರೇಟೆಡ್ $15 billion ಇನ್ ದಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಹೂ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮನಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪೇಡ್ $6 billion ಮನಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪೇಡ್ $5 billion ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಚೆಂಡೈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ $1 billion ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್, can we make that $1 billion to next $2-3 billion in terms of merchandise revenue? So next $1 billion ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ, ಲೈಕ್ ಸಿ ಎಲ್ಲದೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನೋಡಿ ನ್ಯಾರೋಲಿ ಫೋಕಸ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ RCB ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಿದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಜರ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈಗ who made money out of that? See, I'm not against anti-piracy. Okay. There ಈಗ to give a number, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ let's assume that 10 crore RCB shirts were sold. In that 9 crore is without any copyright loss. Yeah. Andre, see that rights is with Puma. Puma never made that money. Maybe Puma made with only the 10% of money. Other money was made all by local manufacturers who without permission ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು. We can say so many jerseys are available. Yes. See, Puma is an organization, right? They paid money for it. Okay, but where are the copyright laws? Even in a way, another way you take, okay, what you are telling is, whatever is due for the person who has paid that money, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕದು. See, did RCB made money again? No. We can see at the end of the day, any organization has to make money to be profitable. We can see all the things. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ನೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. It has to be changed for sure. Okay. ಈಗ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಈಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರದ್ದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಲೈಕ್ ನಾವು ಟೆಕ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ OTT RCB ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ವಾಸ್ ವಾಚ್ಡ್ ಬೈ 23 crore people. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೆಕ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ದಟ್. ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಬೈ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ IPL ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಂಗೆ. First IPL-ಗಿಂತ there are a lot of movies which we are doing, serials which we are doing. Okay. How many serials? How many movies? Movies, next to very good movies which we are going to do it in another 2 years. Both Kannada industry as well as for Telugu industry. Okay. Telugu film ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Telugu's ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ. See, because the way we treat our heroes as different, and the way Telugu treats their guys, treats their hero as a different. For example, ಪೋಕಿರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಶರ್ಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ರಾಯಚೂರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಆಂಧ್ರ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳೇ. ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು. ಸಿ ಅವರ್ ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಮೇ ಬಿ ಹೀರೋ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್, ವಿಚ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್
can I buy that what we call jewels, what heroine is wearing? There is a brand revenue, there is ad revenue which we are trying to do. ಓಕೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ನ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ. ಇದೆ. ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ವೇ. ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಏನಾರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ ಹೆಸರು ಅನದರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 months. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಗುಡ್ ನೇಮ್. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ನೀಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. Yes. ಲಹರಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್. Okay. Somebody is backing like that, we know you can take that risk. Okay, wonderful. So apart from all these things, who is actually ಸತೀಶ್? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಬೇಡ, ಯಾರು ಸತೀಶ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಓಕೆ, ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಸಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಮೀ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕಾಲೇಜ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ವಾಟ್ ಐ ಟುಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೇಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಟ್ ವಿ ಸಾ, ಟೈಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ದಿ ಜಪಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಸಿ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. You can see women walking at 12 o'clock, 1 o'clock, all alone with the thing. This is the system. When we actually traveled 2 times to Germany, hodagella every time earthquake happened. Like Okay. Here parents call panic. How the earthquake aita? Okay. So that's the way we treat them, because you know, even if earthquake happens, there is a system which takes care of everything. There is nothing to be afraid of anta. Only way I can say is, see, our perspective may be different, but when you travel, things will change. Okay. And we have to be very open to learning. And also team, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, like without my team I am nobody. Okay. Like I met 3 wonderful people, but if I am able to sit here, I know somebody is doing at the background work. That is very very important. ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ I told name of 4 people with the thing is there. That is very important. Third ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. I think whatever we do, they need to understand. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಡೇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. Then you talk about time zones. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ US ಇಟ್ಸ್ ಡೇ. ದೆನ್ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎದೊಳಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫಾರ್ ಜಪಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Okay. Yeah. Coming to the last segment. So I need one word answer. What do you prefer? You prefer hardware or software? ಬೋತ್ ಆರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ನಾವು. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಮುಂಚೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ERP ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ನಾವು. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ TV ಅಲ್ವಾ. Yes. ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. So as a founder, what should I focus on? Customer or investor? ಸಿ ಫಸ್ಟ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಗೈ ಹೂ ಪೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಲ್ವಾ. Yes. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ Okay. ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Customer is always king. Okay. Do you believe in open source as closed system? See, that's very difficult to answer. I strongly believe both advocate with the thing is there, but see, both has advantages and disadvantages. ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ there is a money on innovation, lot of people have put that. He has to recover that money. ಆಯಿತಾ. I believe in both the systems. Yes, after patents it can go to an open source, but both are very important to sustain. Okay. And what do you believe is we are going to build fast or build right? ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದವರೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಮುಂಚೆ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್. ಈಗ PPT ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ 5-6 days. ನಾವು ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈಬ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ನೋಟ್ 2 minutes. Yes. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಂಬಡಿ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಡ್ಯೂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್, ವಿ ಸೇ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದ ವೈಬ್ ಕೋಡಿಂಗ್, ಶೋ ಮಿ ದ ಡೆಮೋ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 100% ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Yes. Even if it is 10% product, that helps us to visualize ನನಗೆ. That changes the perspective. ನಾಲೆಜಬಲ್ ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ. ಐ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬೌನ್ಸ್ಗೂ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್. ಹೌದು, ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈವನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಂಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಅದೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಆದಷ್ಟು
ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ತೆಲುಗುದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಡೋಣ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ತೆಲುಗು ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ, ವಿ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.